दास लोक शर्म पग जोड़ी ध्यान की करन विभूत। ये जोड़ा सतगुरु जोगियां नूं उपदेश बख्शिश करते हैं। वैसे विचार जी रंग हुई ना उसके विचार रंग हुई कि सचियारा हो गया। तो जोड़ा सतगुਰਾਂ ने जवाब दिता सी वो सारे जपजी साहिब च यही है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। पर इतने जोगियां नाल संवाद है। मर्ज कहते हैं असी धार्मिक चिन्ह धारण करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते। भारत में लिखा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर की गली योग ना हुई गला ना मैं जोगी है। जब शरीर के सब कुछ यहो जहा पा लिया कि लोगों ने जोगी क्या वो कपड़े वेख के सुवाह वेख के वो पिंडे के मलते है या मुद्रा पाते है वो कफनी धारण करते हाथ च डंडा फटते है। महाराज कहते इतना जोगी नहीं बनया जा सकता जिवें तुसीं जोगी बन के विखा लिया। महाराज उस शब्द च क्या कि एक दृष्ट कर सब सब जाने जोगी कहिए सोई। जिस दिन सारी सृष्टि को अपना समझांगे ना बराबर उस दिन असली योग ही धारण करना है। जोग ना खिलता जोग ना डंडा जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुद्दी मूड मगाए जोग ना सिंह वाई है अंजन माहिर रंजन रही है जोग जुगत एव पाई है जोग ना बाहर बड़ी मसानी जोग ना ताड़ी ताई है। महाराज ने शब्द च क्या जो तुम करते हो इतना जोगी नहीं बनया जा सकता। इतने महाराज ने बख्शिश बताई भी मंदा संतोख मुद्रा पाते ने अपने कन्ना महाराज कहते कन पड़वाने की होएगा। कन पाटे जोगी सानू दिसते हैं। महाराज कहते कन पड़वाने तो रब नहीं प्रसन्न होएगा। इन्होंने चीज़ों का महाराज ने खंडन किया कोई घर बाहर छड़ के कोई तुरया फिरता इधर टूट गया तो इधर कुछ महाराज ने सारिया चीज़ों का महाराज कहते हैं कर्म कांड किए परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है। असी विखावे के कर्म नहीं करते हैं। मैं आ कर रहा जी आ कर रहा जी मैं गर्मियों च तन को पाना है कि मैं तो सियाल च बर्फ की सिल पर बैठना महाराज ने सारी चीज़ का खंडन किया है। प्यारे इन बिंद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका अनेका कर्म करके देख ले इतना नहीं रब मिलता है। महाराज कहते जो मुद्रा पाउनिया तो संतोख दिया मुद्रा पाओ। जे जोगी होना चाहते हो जे तुसी जोगी हो तो महाराज कहते मुद्रा फिर संतोख दिया होनी चाहिए। धर्म कमाना गुरमुख बड़ा होता है। महाराज ने मुढ़ले तेनों उपदेश सानू बख्शिश किए भी किरत करो नाम जपो तो वंड छको। वंड के छकन वास्ते बहुता नहीं बंदे को चाहिए। वंड के संतोखी छकता है। वंड की छकन वाले को बहुता नहीं भी उनके बहुत है तो वह वंडदा ना वर्ल्ड के अंदरों उन्होंने 10 अमीर बंदे कटे लिस्ट बनने भी अमीर कौन है विश्व के अंदर तो 10 अमीर बंदे उन्होंने कटे तो वो एक होटल के अंदर रहे हैं तो जो बाहर निकले ना 10 अमीर बंदे तो सामने कुछ गरीब जोड़े ना झुग्गियां झोपड़ियां वाले सन उन्होंने जो खाना खादा ना जो अमीर बंदे सन डिस्पोजल सी कि उन्हें बाहर सुट्टिया तो उन्होंने कढ़ कढ़ के खा रहे हैं।
और 10 अमीर बंदियां ने वेख्या उन्होंने वाल भी वेस्ट खाना जो खा रहे हैं, पर उन्होंने तरस कोई नहीं आया। है तो बहुत कोई सी विश्व चो सब तो अमीर बंदे 10, और उन्होंने गरीबों को दिता कुछ नहीं। उत्थे गल उन्होंने स्पष्ट की भी वंड के जिहदे कोल बहुत है ना वो नहीं छकेगा, वंड के संतोख वाला छकेगा, जिहदे अंदर संतोख है। तो महाराज ने बचन कहे बिना संतोख नहीं को रज। महात्मा बुद्ध को किसी ने सवाल किया, उसका चेला से नाम महात्मा बुद्ध का, कहता है जी मन रजदा नहीं है बहुत कुछ है, मन नहीं रजदा। महात्मा बुद्ध ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि खूह से गए थे, उन्होंने बाल्टे में रस्सी बन्नी तो वो खूह चो खिंचते हैं बार बार, पर बाल्टे चो पानी ऊपर आता ही नहीं है। ना उनका कारण कोई का तला ही नहीं है जो बाल्टा है। जो बार बार तो आनंद ने देखना, कहते महात्मा जी की कर रहे बार बार बाल्टे खिंच रहे बाल्टे में, तो पानी तो आता क्यों नहीं है। महात्मा जी कहते क्यों नहीं आता, कहते जी ये अंदर तला ही नहीं है। महात्मा बुद्ध फिर खिंच के आनंद जी कहते जी की कर रहे, कहते तेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल किया तो मन रजदा नहीं है बहुत कुछ, कहते थले संतोख का तला ही नहीं है। बाल्टा भरेगा नहीं उन्ना चਿਰ जिन्ना चਿਰ संतोख का तला मतलब कृष्णा के शेप हुए ने थले, सब कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ है। संतोख तो बगैर तृप्ति नहीं है। संतोख की आप बहुत गल कर सकते। एक ना तलवंडी पंजाब तो बाहर होता सिद्धा नाल ही महाराज की पोस्ट हुई। सिद्धा ने एक गल कही, महाराज तुसीं उपदेश दिता है कि किरत करो नाम जपो तो वंड छको। महाराज कहते हाँ, कहते जी किरत करो भी ठीक है, नाम जपो भी ठीक है, वंड छको कम औखा है। वंड च कौन सकेगा जिहदे अंदर जिहड़ा अपना मनदा ही नहीं है जो कुछ उसदे कोल है, वंड क्यों सकेगा। सारे नहीं वंड के सकते। खो के खाण वाले तुहानूं मिलणगे, वंड के छकण वाले नहीं। तो एक गल याद रखनी चाहिए, खो के खाण वाले एक दिन मंग के खाते हैं, तो वंड के छकण वाले एक दिन राजे बनते हैं सुलत करके। वो कहते जी फिर चलो तुसीं जो कोई तुहानूं देंगे वंड के छकोगे। महाराज कहते बिल्कुल। उन्होंने एक तेल दिता महाराज को, गुरु नानक साहब को। तेल निका जिहा है, कहते जी आ तेल लाओ तो हम तुम वंड के छकोगे। महाराज कहते बिल्कुल। कहते तेल को किवें वंड के छकोगे, इन्हों के शरीर तुहाडे नाल। महाराज कहते असीं नहीं वंड के छकना। महाराज ने दौरी ते डंडा मंगवाया, वो तेल दे विच पानी पाया तो उन्हें घोटिया। उन्हें जिहड़े महाराज नाल सिख सन तो महाराज को जल वरताया सारिਆਂ ਨੂੰ। कहते नीयत होनी चाहिए वंड के छकण वाली, एक तेल भी वंड के छकिया जा सकता। महाराज ने पानी च घोट के ना तेल तो सारिਆਂ ਨੂੰ पानी पाया। महाराज कहते नीयत होनी चाहिए वंड के छकण वाली, हरेक चीज़ असीं वंड के छक सकते। महाराज ने सानू इस तरह ना तली करके मंगना नहीं सिखाया गुरु नानक साहब ने, सानू इस तरह देना ही सिखाया। घाल खाए किस हथों ने नानक राह पछाणे से। महाराज ने बचन कहे गुर पीर सदाए मंगण जाए तान की भूल ना लगियां पाए। कहते जो गुरु पीर सदा के मंगण तुरता है, महाराज कहते वो मूल ना लगिए, कहते भुल के भी वो नाल नहीं जुड़ता। जो गुरु पीर सदा को मंगण जाता ना, मंग के खाण की वो अंदर बिरती है। महाराज कहते बिल्कुल वो नाल नहीं जुड़ता। इतने महाराज ने कहा संतोख होना जरूरी है। मुंदरा संतोख दियाँ पाओ, बिना संतोख नहीं कोई रज। संतोख तो बगैर रज नहीं आएगा। हरेक बंदे संतोख होना। महाराज कहते जो मुंदरा पाउणियां तो संतोख दियाँ पाओ। महाराज ने तेल वंड के खाते ने, उत्थे तेल वंडी फिर पिंड पिया ही तलवंडी, पंजाब च नहीं। तीसरे पातशाह महाराज ने कहा मुंदा संतोख शर्म पत झोली। शर्म वह ना मर्द पढ़ रहे कहते श्रम बोलना है।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਜਾ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਮ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਮ, ਮਿਹਨਤ। ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬਣੋ। ਪੱਤ ਝੋਲੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਬਰ ਝੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਉਦਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭੂਤ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ। ਸਵਾਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰੀਰ ਸਵਾਹ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਹ ਮਲਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਵਿਣਸ ਹੈ ਪਦੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਵਾਹ ਮਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਲਪੇ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਓ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਿੰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬਣੀ ਕੁਵਾਦੀ ਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਾਦੀ ਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਿੰਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕੁਵਾਦੀ ਕਾਇਆ, ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਖਿੰਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਪੂਰੀ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਧੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪ ਉਧਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁਗਤ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੁਗਤ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ, ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਆਏ ਪੰਥੇ ਸਗਲ ਜਮਾਤੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਆਈ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਹਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਧਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲੀਏ। ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਈ ਪੰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਤ ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ MLA MP ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਰਤੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆਪ ਸੁਤੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੋਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੋਈ ਗੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਪਿਓ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਸਥੰਭਣ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਮਸਕਾਰ।
मेरी उस अकाल पुरख अगे नमस्कार, मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ, ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ, ਨਾ ਇਹੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਇਹੋ ਬਾਬਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ 44-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਕੱਦ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਰੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਭਾੜ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੁਜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਹਾ, ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਫਿਰ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰ ਕੰਮ ਪਿਓ ਪਾ ਕੇ ਡਾਗ ਪਾਵੇ ਲੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਧੰਨ ਜੋ ਬਣਾ ਰਸੂਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲਜੁਗ ਨਾ ਹੁਣ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਾਲਜੁਗ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਕਰਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚੁਗਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਜੀਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਭੁਗਤ ਉਹ ਗਿਆਨ ਭੁਗਤ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਲਾ ਦੇ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅਮਰਤ ਪੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਢੇਗੀ? 10 20
30 ਦਿਨ महीना, पर तुसी उस बच्चे नूं सिक्ख्या दवा दी, इहनूं पढ़ा दिओ, तुहाडे च दया आई है भी इहनूं विद्या दवा दिओ। वो बच्चा मंगता नहीं रहा, वो बच्चा दाता बन जाता एक दिन, सदा वास्ते गरीबी दूर होगी। महाराज कहते सानू भुगत ज्ञान ते दया भंडार, दया को भंडार लाना चाहिए, भुगत नूं ज्ञान, भुगत ज्ञान होनी चाहिए साडे कोल। फिर की संदर्भ विद्या वंडन लग पई है। साडे उस्ताद जी गल कहते हैं तुहाडे कोल जो कुछ है ना तुहानूं वंडना चाहिए, चंगा गुण माड़ी बुरी चीज़ नहीं। नशे की आदमी है कि नशा किसी को नहीं, किसी बच्चे को नहीं लाना चाहिए, उन्हें समझ लेना चाहिए मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो अपने परिवार का भी कुछ नहीं छड्डिया, गुआढ़ियों को तो वसन दिया। बुरी चीज़ नहीं वंडनी है, गैर नहीं वंडना है, किसी को ज्ञान वंडना है। तो महाराज ने बचन कहे कि ब्रह्म ज्ञान को अपना भोजन बना, ब्रह्म ज्ञान को अपना भोजन, भुगत ज्ञान भंडारा ज्ञान का, यही साडा भोजन हो गए। दया भंडार ला भी दया ही वंडे, वंडेगा भी दया वाला ही, तुहानूं किसी दया नहीं आई, तुसीं वंडे वंडोगे की? जिस दया आ गई तुसीं अपना थाल भी चुक के अगले दे अगे रखोगे। महाराज के अंदर दया तो सी गुरु नानक साहिब के अंदर, उन्होंने भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस भावे तिस दवाई, भगती के भंडार वंडे। अब मैं बच्चे को कहना होना भी आप संख्या दिया करके, चलो 10-15 बच्चों को 10 ने संख्या दी, हूँ ये बच्चे की वधिया संख्या है, इस बच्चे को आते हैं वो इस शहर में, चलो किसी को आप 5-6 पाठी सिंह लगे ने पिछे इतने ही, वो 10 तो संख्या लैके 10 ने टेस्ट लिया, चलो कितने न कितने अंदर तरसदे आधार पर होता भी चलो अपने रोजी रोटी कमाने को 10-15 हज़ार रुपया कमा रहे, मतलब खुशी होती है जब वो बच्चे तो होड़ भी कितने कोई गल तो उन्होंने फिक्र होता है भी ये साढ़े तो पढ़े हुए हैं बच्चे। इस बच्चे ने भी संध्या लई, ये सारी जिंदगी की उन्होंने रोजी है, ये पाठ कर सकता है, कथा कर सकता है, ये ज्ञान है, यही कुछ ही अं वंडना अगे साढ़े को जो कुछ है। एक डंग का प्रशादा जो भुख तो कल फिर लगनी है, उन्होंने यहो जिहा बना दो भी सदा वास्ते उन्होंने रोटी मिलती रहे, रोज़ रज के खाए, वो इन्नी भी दया सानू जरूर करनी चाहिए, जे करना चाहते हैं दया करनी चाहिए। महाराज कहते दया भंडार भुला दिए भाई, फिर घट घट वज है नाद, वो नाद बजेगा। चलो ये अर्थ अं कई कर सकते हैं भी वो नाद भुगत ज्ञान दया भंडार हो जाए, तो फिर घट घट वजे नाद, घट हिरदे को कहते हैं, घट घर को भी कहते हैं, नाद आवाज़ को कहते हैं। चलो आप इसका अर्थ भी कर सकते हैं, जे कितने यहो जी बख्शिश वरते तो शोभा के ढोल तो सारे की फिर बच, तुम चंगा काम करो, तुम शोभा करानी भी नहीं चाहोगे, तो शोभा होएगी जरूर, तुम नहीं चाहते साड़ी शोभा हो। कई बंद मशहूर होती वो बड़ी होती है भी सानू लोग जानन, मैं तो कई बार कहना होना लोग ना जानन बाद साढ़े को बदली होनी चाहिए। बहुतिया ने कहा बाबा जी तुम विदेश नहीं जाते, चलो इच्छा ये नहीं है कि जानती नहीं, पर बहुत भज दौड़ की इच्छा नहीं कि अज ही हो जाना चाहिए जी, या कई कहते बाबा जी तुम बड़े स्थान की हाजरी भर सकते हो, तुम मंजी साहब जाओ, तुम बंगला साहब, इच्छा भी भज दौड़ तो ठीक है भी गुजारा आप जान पछाण करा के की लेना, संसार को प्रसादा पानी चलता और चली जाता है। चलो जो कुछ करेगा परमात्मा, पर ऐ लालच नहीं है ना कि भज दौड़ भी मैं आ कुछ मिल जाए, ये उसकी बख्शिश भी दया साढ़े अंदर इन्ना कुछ संभोग साढ़े अंदर होना भी चाहिए भी एवं हल्के जे वांगू भी फिरना चाहिए भी आ भी मैनू अज ही मिल जाए, मैं रब से छड़ना चाहिए। उन्हें जो लिखे है ना भी मंगा तो उन्हें देना है, जिथे उन्हें ले जाना ना वो जहाँ दाने। मान सिंह चौर साहब कथा करते हैं, कहते रब ना दाता वंड रहा ही, सारिया की झोली च पाइया तो मेरे सिर उपर की सुट दी, तो मैं कही सारे की झोली च तो मेरे सिर तो कहते भी इन्होंने बैठ के छकना तो तेन चुगड़े पैने हैं। वो फिर हस पे कहते भी दिल्ली कथा कर रहा, कदे सोचा नहीं सी मैं दिल्ली जावांगा भी मेरे घर के हालात यहो जे हैं भी कथा करन रक्शे ते जाते होंदे हैं, ट्रेन प्लेन का किराया नहीं उन्होंने कोल हुंदा,
ਰਕਸ਼ੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਝੋਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਗਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਭੇਡਾ ਤੇ ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਾਊ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਗਲ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਸਰੋਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਟ ਰਕਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੋੜਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਪਾ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਪ੍ਰਧਾਰਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਦ ਵਾਜਾ, ਵਾਇਸ ਮਨੁੱਖ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਤੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਥ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਥ। ਨਾਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਗੱਤਿਆਂ ਕੀ ਗੱਤ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਮਰਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰੋਗੇ ਦਇਆ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਿੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਧਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਾ ਸਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅੜਕੋ ਚੀਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਅੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੜਨਾ। ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਵਿਛੜੇ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-7 ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਸੀ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾੜ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਗਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਗਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਵਿਜੋਗ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਗ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਗ, ਲਿਖ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਛਲੇ ਕੁ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਭਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੋਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹਦਾ ਵੇਸ ਭਾਈ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।